نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اورنج ٹرین منصوبے میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ٹرین اور سٹیشنز کا کمرشل استعمال نہ ہو سکا۔ اشتہارات، نیون سائن اور بل بورڈز کی مد میں 18 کروڑ کی آمدن خواب ادھورا رہ چکا ہے۔ منصوبہ کاغذی کارروائی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اورنج ٹرین منصوبہ خسارہ ہی خسارہ، ٹرین اور اسٹیشن کا کمرشل استعمال نہیں ہو سکا۔ اشتہارات، نیون سائن اور بل بورڈز کی مد میں 18 کروڑ کی آمدن کا خواب ادھورا رہ گیا ہے۔ منصوبہ کاغذی کارروائی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی جھینگے اور مچھلی فارمنگ کے لیے فنڈ لینے کی منظوری۔ پنجاب حکومت نے عالمی بینک سے فنڈ لینے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب حکومت کے پاس بجٹ کم پڑنے پر عالمی بینک سے قرض لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عالمی بینک سے 9 ارب روپے سے زائد قرض لینے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ پنجاب حکومت اب جھینگے اور مچھلی فارمنگ کے لیے عالمی بینک کا سہارا لے گی۔ بات کریں گے علی رامے سے۔ جیلی اس پر ڈیٹیلز دیجیے گا۔ جی بالکل، یہ وزیر اعظم پاکستان کا اولین اور ترجیحی منصوبہ ہے کہ مچھلی فارمنگ اور جھینگے فارمنگ کے اوپر جو پنجاب حکومت ہے وہ مزید مؤثر کام کرے۔ اس کے لیے جو پلان بنایا گیا تھا وہ بجٹ جو ہے وہ کم پڑ گیا، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بجٹ کم مختص کیا گیا۔ لیکن اب کیونکہ محکمہ فشریز کی طرف سے ایک پروپوزل بھیجا گیا حکومت پنجاب کو کہ فوری طور پر اگر قرض اپروو کیا جائے عالمی بینک کی طرف سے تو اس سے یہ منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ فشریز کی جو ایک پروپوزل تھی اس پر باقاعدہ انہوں نے اپروول دے دی ہے کہ وہ عالمی بینک سے 9 ارب روپے کا قرض لے سکتے ہیں۔ تو اس پر کیونکہ وفاق کی طرف سے بھی تمام صوبائی حکومتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی جو تجاویز ہیں وہ تیار کر کے اپنی حکومتوں سے اپروول لیں اور اس کے بعد وفاق کو بتائیں، تاکہ وفاق جو ہے وہ عالمی بینک سے رابطہ کرے، کیونکہ عالمی بینک نے ایک دفعہ رضامندی تو ظاہر کر دی ہے کہ وہ یہ بجٹ دیں گے، اور اب یہ پنجاب حکومت 9 ارب روپے کا مزید قرض لے گی اس پروگرام کے تحت، تاکہ اس کی فارمنگ کے اوپر مزید کام ہو سکے اور ایک نیا جو روزگار ہے وہ لوگوں کو میسر ہو، اور تاکہ اور سرمایہ کاری میں بھی مزید بہتری آ سکے۔ سرمایہ میں بھی تاکہ بہتری آ سکے، روزگار بھی بہتر ہو سکے۔ علی رامے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور کی کارروائی، شہریوں سے فون کال پر فراڈ کرنے والا گروہ ڈیرہ اوڈاں فاروق آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے غیر قانونی سمز، موبائل فونز، لیپ ٹاپس، ایزی پیسہ مشینز اور دیگر آلات بھی برآمد ہو چکے ہیں۔ کارروائی کا مزید احوال جانیں گے، عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان ملک، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے کارروائی کی گئی اور اس کارروائی میں ایک منظم گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو لوگوں کو ایک میسج بھیجتا تھا کہ ان کے پاس غلطی سے ایک میسج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے اور اس کو واپس بھیجا جائے۔ جب وہ لوگ میسج واپس بھیجتے تھے تو اس کے بعد اس کا جو کوڈ تھا وہ مختلف جیز کیش اور دیگر جو ایزی پیسہ کی سکیمز ہیں اس میں وہ استعمال کیا جاتا تھا، اور اس طرح لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے جاتے تھے، اور یہ گروہ اب تک متعدد افراد کو لوٹ چکا تھا، جس کے اوپر ایف آئی اے سرگرم ہوا اور سائبر کرائم ونگ نے یہ گروہ کے جو 4 ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے غیر قانونی سم، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر جو اس گروہ کے پاس جو آلات تھے جو جس سے لوگوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے فراڈ کرتے تھے وہ برآمد کرتی ہیں۔ ایف آئی اے کام کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے ایجنٹ جو جعلی سمز جو غیر قانونی طور پر سمز فروخت کرتے تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی کارروائی کی جا رہی ہے۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور کی کارروائی، شہریوں سے فون کال پر فراڈ کرنے والا گروہ ڈیرہ اوڈاں فاروق آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے غیر قانونی سمز، موبائل فونز، لیپ ٹاپس، ایزی پیسہ مشینز اور دیگر آلات بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ شہر میں مہنگائی کنٹرول کرنے میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ناکام ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا غیر تسلی بخش کارکردگی دکھانے پر برہمی کا اظہار۔ غیر حاضر کو معطل اور 9 مجسٹریٹس کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ 2 نائب تحصیلداروں کو سرنڈر کر دیا۔ شہر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تعداد ڈبل کرنے کے لیے سمری بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 ماہ میں 1 لاکھ سے کم جرمانہ کرنے پر کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ اس پر بات کریں گے عثمان علیم سے۔ جی عثمان۔ بالکل، شہر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے کنٹرول سے باہر دکھائی دینے لگی۔ اسی پر ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی تعداد 51 سے بڑھا کر 100 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے کہ 100 مجسٹریٹ کرنے کی سمری جو ہے وہ بھجوائی جائے گی، جبکہ اسی حوالے سے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو یہ بھی عندیہ دے دیا گیا ہے کہ جس پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے 1 ماہ میں 1 لاکھ تک جرمانے نہ کیے
तो उनको शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। इसी के हवाले से DC लाहौर मुदस्सर एजाज मलिक ने आज 9 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं इनको शो कॉज नोटिस जारी किए हैं, जबकि 2 नायब तहसीलदारों को सरेंडर कर दिया है नाकिस कारकर्दगी पर, जिसमें नाकिस कारकर्दगी दिखाने वालों में अरशद रशीद भट्ट, ज़हीर हुसैन, शौकत वहाब, मोहम्मद अशरफ जंजुआ और आज़म को शो कॉज नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जबकि इसी हवाले से ये भी कहा गया है कि शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी तादाद डबल करने की समरी जो है वो DC लाहौर की जानिब से भिजवाई जाएगी और इसके साथ ही साथ तमाम मजिस्ट्रेट्स को अलर्ट कर दिया गया है कि हफ्तावार कारकर्दगी इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और अगर जो तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं जिसने 1 लाख से कम का जुर्माना किया होगा उसको शो कॉज नोटिस जो हैं वो जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इस्लाहात के नाम पर महकमा रेलवे में नित नए तजर्बे, रेलवे को कंपनीज में तकसीम करके प्राइवेट सरबराहान की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया है, ज़राए की जानिब से बताया गया है। रेलवे के 3 ज़ेली इदारे पर रेलकॉप PRFTC के सरबराहान रखने का फैसला किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव की सीटों पर अफसरान रखने के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सईद अहमद सईद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लाहात के नाम पर महकमा रेलवे के अंदर जो नित नए तजर्बे हैं वो जारी हैं और रेलवे के 3 ज़ेली इदारे जिनमें प्रॉक्स, रेलकॉप और पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के सरबराहान को जो है वो बाहर प्राइवेट सेक्टर से उनकी भर्ती करने का फैसला है वो किया गया है। और इस हवाले से जो सेक्रेटरी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट रेलवेज़ की तरफ से इजाज़त के बाद एक इश्तिहार है वो जारी किया गया है और इश्तिहार के मुताबिक जो रेलवे की 3 ज़ेली इदारे हैं जिनमें रेलकॉप शामिल है, प्रॉक्स और पाकिस्तान रेलवे फ्रेट जो कंपनी शामिल है, उन तीनों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो प्राइवेट शोबाजात से उनकी भर्ती का अमल है वो शुरू किया जाएगा और इस हवाले से जो अमल है वो शुरू कर दिया जा चुका है। और ज़राए का ये कहना है कि आला रेलवे अफसरान को नज़रअंदाज कर प्राइवेट सेक्टर से लाखों रुपये तनख्वाहें और मराद पर जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान भर्ती किए जा रहे हैं उसमें जो रेलवे अफसरान की तशवीश है वो फैल चुकी है और उनकी तरफ से ये जो तहफ़्ज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं कि वो अदारे जिनमें रेलवे अफसरान जो सालों साल से वहाँ पर काम है वो कर रहे हैं और तजर्बे के बाइस वहाँ पर तैनात हैं, अब नए सिरे से प्राइवेट सेक्टर से वो अफसरान भर्ती किए जाएंगे। और ज़राए का ये कहना है कि पहले मरले में 3 कंपनियां जिनमें पाकिस्तान रेलवे की 3 ज़ेली कंपनी शामिल हैं उनके सरबराहान को जी तैनाती है, भर्ती है वो शुरू की जा चुकी है। और जबकि दूसरी तरफ रेलवे मालगाड़ों को प्राइवेट करने की हिदायत है वो पहले से ही दी जा चुकी हैं, जबकि एक और मनसूबा ज़ेर गौर है कि लाहौर समेत मुल्क भर के मौजूद जो टिकट रिजर्वेशन दफातर हैं वो प्रॉक्स के अंडर हैं वो किए जाएँ, जिसके बाद रेलवे अफसरान में तशवीश है वो बढ़ चुकी है कि वक्तन फ़वक्तन ट्रेनों और जो टिकट बुकिंग रिजर्वेशन सेंटर के बाद अब जो 3 कंपनी के सरबराहान हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर से लेने का फैसला किया गया है, जिससे रेलवे की और हुकूमती जो मजबूरी तौर पर कारकर्दगी में फ़र्क है वो सामने आएगा। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल है। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। आपको बताएं, केनाल रोड, मॉल रोड और अहम शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है। दाता दरबार, न्यू अस्पताल, भाटी चौक, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार नजर आती है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी हैं। ट्रैफिक जैम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिनटों का सफ़र है जो कि घंटों में तय हो रहा है और शहरी ज़हनी अजियत का दो चार हैं। आपको बताएं कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी हैं, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शहर की अहम शाहराहों की ये सूरत हाल है, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक बहाली को बहाल करने के लिए, रवानी को मौसर बनाने के लिए इस वक्त नाकाम नजर आ रहे हैं। शहर की अहम शाहराहों पर रोज की तरह इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है जो कि देखने में आ रहा है। शहर में ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जाता है। मिनटों का सफर है जो कि शहरी घंटों में तय करते हैं। दाता दरबार, न्यू अस्पताल, भाटी चौक और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही है। शहरियों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है।
ट्रैफिक है जो कि सुस्त रवि का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हैं और शहरी ज़हनी अजियत से दो चार नजर आते हैं। दाता दरबार, न्यू अस्पताल, भाटी चौक, फिरोजपुर रोड और शहर की दीगर अहम शाहराहें हैं जहां पर ट्रैफिक का इस वक्त शदीद दबाव देखने में आ रहा है। शहर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। बम्पर टू बम्पर इस वक्त गाड़ियां खड़ी हैं। दाता दरबार, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जाम है और शहरियों को शदीद ज़हनी खौफ का सामना करना पड़ रहा है और मिनट का सफर है जो कि घंटों में तय करने पर शहरी मजबूर हैं। और अभी आपको बताएं, वीनस सोसाइटी में केबल की तारें काटने पर और केबल वालों पर फायरिंग की गई है। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। केबल तारें काटने वाले अफराद के खिलाफ मुजाहिरा भी किया गया है। मुजाहिरीन का मॉडल टाउन जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करके एहतजाज, फायरिंग करने वालों और केबल काटने वालों को गिरफ्तार किया जाए, अहले इलाका की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? बिल्कुल, इस वक्त मैं फिरोजपुर रोड पे मौजूद हूँ और वीनस हाउसिंग सोसाइटी के मकीनों का फिरोजपुर रोड पे केबल माफिया के खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए हैं और जो मॉडल टाउन की जानिब जाने वाली रोड को भी बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। मकीनों का ये कहना है कि आज सुबह केबल माफिया की जानिब से इनके मोहल्ले के अंदर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक शख्स भी शदीद जख्मी हुआ है। जब पुलिस के पास गए तो वहाँ से भी कोई दाद रसी नहीं की जाती। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान, ये वक़ूआ कैसे पेश आया था? पुलिस के पास गए, वो क्या कहती है? जी, हम जब पुलिस के पास गए हैं उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वो पहले वो बंदे आए दंदनाते हुए, उन्होंने आते साथ गालियां निकालना शुरू कर दी और फायरिंग करना शुरू कर दिया। जो हमारे घरों के सामने निशानात मौजूद हैं, बच्चे पढ़ रहे थे छोटे छोटे कुरान पाक हमारे घर में, और उनमें उन्हें फायर लगने का डर था। एक बंदा दुकानदार हमारा जो फायर लग रहे जख्मी हुआ है, उसका नाम क्या था? वो गुलाम रसूल कुमारिया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में भी हमारी बात नहीं सुनी गई। अब आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात पुलिस के साथ हुए हैं? जी हुए हैं। साहब आए हैं, एसपी साहब, उन्होंने कहा जी क्या हम अभी पकड़ेंगे और उनको जूते लगाएंगे, बाद में पर्चा देंगे, आप हमारे पास आ जाओ। जी बिल्कुल, यहाँ के मकीनों के साथ हमारी बात जारी थी जो कि यहाँ पे एहतजाज जारी रखे हुए थे, जिनका ये कहना है कि यहाँ पे मुतलका एसपी से इनकी बात और मुज़ाकरात हो चुके हैं, जो कि एहतजाज को अब खत्म कर दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान को जो है जल्द पकड़ लेंगे। जी, शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजाउर हुसैन से आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुलाकात की। चौधरी शुजाउर हुसैन कहते हैं कि कश्मीर का मसला बातचीत के जरिए ही हल होगा, जंग किसी मसले का हल नहीं। ज़हूर-ए-इलाही रोड पर होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने चौधरी शुजाउर हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल समेत कश्मीर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेनेटर कामिल अली आगा, चौधरी सबाहत इलाही और राना खालिद भी शरीक हुए। इस मौके पर चौधरी शुजाउर हुसैन का कहना था कि कश्मीरियों की राय को अहमियत देनी चाहिए। ये सह फरीकी मसला है जिसके असल फरीक कश्मीरी अवाम है। कश्मीरियों की राय के बगैर कोई भी हल किसी को कबूल नहीं होगा। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास सुंदर तौसीई मंसूबे के लिए राब्ता सड़कों की तामीर की स्कीमों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी, अहदाफ के हुसूल और आइंदा के लाहे अमल का जायजा लिया गया। चेयरमैन पेडमेक सैयद नबील हाशमी ने इदारे के हासिल करदा अहदाफ, तरक्याती उमूर और आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी। असलम इकबाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सूबे में सनती अमल को तेज करने के लिए नतीजा खेज हिकमत अमली अपनाई गई है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स की आबादकारी से पंजाब में सनती तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। सूबाई वजीर ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के तौसीई मंसूबे के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की भी हिदायत की। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में 8 रोज बाकी रह गए। सदारती उम्मीदवार सरदार अकबर डोगर और उम्मीदवार सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। सैयद मुस्तफ़ा नकवी और सैयद मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट्स की जानिब से इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में सिर्फ 8 रोज़ बाकी रह गए हैं और 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों की जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो रूज पकड़ गई हैं। आपको सबसे पहले हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद कि आप 9 मुंतखब सेनेटर भी हैं आज से। इंतखाबात की अगर बात करें लाहौर हाईकोर्ट बार की, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे?
جی بہت شکریہ ملک صاحب. ایک تو ابھی خبر آئی ہے اس فنکشن میں ہی آئے ہوئے کہ جو وہ تیسرے امیدوار تھے انہوں نے کاغذات واپس لے لیے ہیں, تو اب علی ظفر صاحب اور میرا نام وہاں پہ رہ گیا تھا. وہ ڈیو کورس میں نوٹیفائی ہو جائے گا کیونکہ اسکروٹنی کے مراحل گزر چکے ہیں. آپ کی نیک خواہشات کا بہت بہت شکریہ. الیکشن آپ کو پتہ ہے یہ دونوں گروپوں میں روایتی الیکشن ہوتا ہے اور بڑا رونق والا الیکشن ہے. آج بھی آپ یہ رونق دیکھ رہے ہیں, جو پروفیشنل لائرز ہیں, جو کام کرنے والے, خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں, وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں سردار اکبر ڈوگر اور خواجہ محسن منظور کو. تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی میدان جو ہے وہ عاصمہ جہانگیر گروپ ہی مارے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس کی وجہ ہے ہم لوگ بار کے مسائل ہوں, لوگوں سے رابطے کی بات ہو, اصولوں کی سیاست ہو, ایشوز کے اوپر بات کرنی ہو, کوئی جد و جہد تحریک چلانی ہو, ہم نے کبھی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں چھوڑی. اور میرے خیال میں اگر آپ بار کا صحیح حق ادا کرنا چاہتے ہیں بار پالیٹکس کا, تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. اسی وجہ سے جو وکلاء ہیں وہ عاصمہ جہانگیر گروپ سے محبت کرتے ہیں اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس تقریب کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا گیا. ہم ڈھونڈتے مصطفیٰ نقوی تک پہنچے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. مصطفیٰ بھائی بتائیں کہ آج کے انتخابات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. کہ ایک پرانا ہائی کورٹ کا کلچر ہے, اس کے لیے ہم نے یہ کیا, ایک اٹس جسٹ این ایکسکیوز ٹو گیٹ ٹوگیدر. تو باقی جو ہے ہم اپنے سپورٹرز کے لیے پورے ویل وشز بھی ہیں اور ساروں کی فل سپورٹ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور آج آپ نے ایک اچھا میلہ سجایا, بڑے اہتمام بھی بڑا زبردست کیا اور وکلا کی ایک اچھی تعداد بھی یہاں پہ. ہاں جی, لکیلی جی اعظم زی تارڑ صاحب کا بھی ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا, تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ ہمارے اس پروفیشن سے جو ہے وہ ایک سینیٹر آگے ہیں, تو وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. اور انشاءاللہ انتخابات جو ہیں حتمی فیصلہ تو 27 فروری کو آئے گا جب بایو میٹرک سالانہ انتخابات ہوں گے لاہور ہائی کورٹ بار کے, جس میں ووٹر جو ہیں اپنے رائے کے دہی استعمال کریں گے. ملک اشرف بہت شکریہ آپ کا. دی لاڈ اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات. بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے. مرغزار ہاؤسنگ سوسائٹی میں منعقدہ تقریب تقسیم انعامات میں ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس دوران بہترین کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ نے بچوں کے والدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے ان سخت حالات میں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. والدین بچوں کو گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے مراکز سے ٹائیفائڈ کے فری انجیکشن ضرور لگوائیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے سری 42.